A very good morning to all of you. Today we have two eminent speakers, Professor Hirudaya Rajan, a long-time faculty of CDS Trivandrum, a person who's synonymous with the study of migration. He is here to talk about migration of Keralites to places outside, the impact it had on the economy and the social structure. On the other side, we have Mr. Binoy Peter. His expertise is also in the field of migration, but he is focusing on people moving into Kerala. Now, Kerala is becoming the new Gulf for many. There are so many migrants coming here seeking a living. So, his viewpoint will be on their impact to the society. So I am hoping a very interesting discussion today. Of course, we don't see many students. Students are less. I think they will slowly come. They are willing to take questions in between the session also. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please come forward and ask. Sir said we can even start with a question. He is open to anything. So കുറച്ച് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് നല്ലത്. I hope our students are here. Economic students ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല, കുറവാണോ? Yes. So arts college നമ്മൾ we expect the students to be bright and intelligent. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. This is Kozhikode is a city of literature. So I don't know how many of us have the reading habit. City of literature എന്ന് പറയുമ്പോൾ reading habit ഉണ്ടാവണം, questioning mind ഉണ്ടാവണം. So we are expecting that. Without much ado, we'll start the session. First, I'll hand over the mic to Sir Hirudaya Rajan. Thank you very much. I will not speak in Malayalam because we are talking about boundaries. So language should not be a boundary. So I also wanted people who are sitting back because there are benches are vacant in the front. I think that looks very odd also. Please come front because I don't want to talk to the benches which is free. Come front lo vanda madi. We are not going to do anything with you. We are not going to beat you. We are not going to ask questions. So please come front. Only you want to ask question, you can ask. അപ്പം വേറെ ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് കൊള്ളാം, ലേറ്റ് ആവാൻ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ആ രണ്ട് പയ്യന്മാർ ഫ്രണ്ടിൽ വരാമ്പോൾ നല്ല സീറ്റ് ഉണ്ട്, സേപ്പ് കളർ സീറ്റ്. സേപ്പ് കേരളത്തിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സേപ്പ് കളറല്ലോ. അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത് വർഷമാണ്? 1956. അതുക്ക് മുന്തി കേരളം വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ടുഡേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മലയാളി വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ല. Even some of the Thiruvangur Cochin people, they don't know where is Malabar, which is Calicut. This is the historical 1930s in Kerala. Palaya Kerala, Pudiya Kerala alla ketta. Palaya Kerala mana. And Thiruvangur was different, Cochin was different, Madras presidents was different. Before independence, Malayalis were very happy and contented to live in Kerala. People were not living. Very few people were coming because Malayalis were happy. ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ കേരളം മേ ബി ദ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക്, HDI ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് മേ ബി ദ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക്. ഹാപ്പിനെസ് ഇവിടെ അറിയാം, എനിബഡി യു ലുക്ക് അറ്റ് ദം എവരിബഡി ഈസ് അൺഹാപ്പി. മുഖത്തെ കണ്ട് അറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ്, മറ്റെല്ലാവരും പുറമാരി അയ്യോ എന്നെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇരുത്തിയല്ലോ സാറേ. നമ്മളെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല മലയാളീസ്. മലയാളീസ് ആർ വെരി ഹാപ്പി. They were not migrating, that's why they are very happy. So if you meet people who are 85, 90, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചോദിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചില അമ്മൂമ്മമാർ അപ്പന്മാരെ കാണാം, 80 വയസ്സാണ് ആൾക്കാർ. ചോദിച്ചെങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ പിള്ളേരെ പോലെ 20 വയസ്സിലെ പെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് ദുബായോ ജർമ്മനിയോ ഓടെയാണെന്നല്ലോ. വൈ യു പീപ്പിൾ ഇട്ട് നാട്ട് പോകും. അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ ഹാപ്പിയാണ്, കണ്ടന്റാണ്. ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ അന്ന് കളിച്ച ചാപ്പാട് അറിയാമോ? 1930 കപ്പയാണ്. അത് മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യണ്ട, തമ്മണ്ടാണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാൻ നോക്കിയിരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ വീട്ടു ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാം കപ്പയെ തോണ്ടി എടുത്താൽ മതി. യു ആർ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് കപ്പ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ വെരി തേഴ്സ്റ്റി, ഇപ്പം കൊക്കക്കോല വേണം. അന്ന് കൊക്കക്കോല അല്ല, മുകളിൽ നോക്കിയാൽ മതി, തെന്നമരത്തിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. നിങ്ങൾ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യണമോ? മൈഗ്രേഷൻ വേണ്ടല്ലോ. കപ്പ ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ എ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ,
കടലിൽ പോയാൽ മതി, മീൻ കിട്ടും. So what is that we are going? Basically we are going as a migration is a livelihood. നമ്മൾ யாரு എല്ലാം നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലെ ചാപ്പാട് കൊടുക്കണം, കളിക്കണം. അന്ന് വന്ന് they were very happy. അന്ന് ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഇല്ല. കേരള was a in migrating state, not out migrating in 1930s, 1920s. In fact, some of you may not know, the whole India had a negative population growth rate between 1911-21. 1911-21 throughout the country, there were more people died than children born. அதில் தப்பிச்ச ஒரே ஸ்டேட் வந்து கேரளா. 1911-21 the whole India had a negative growth rate, Kerala had a positive growth rate. ആ സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ കേരള, നവ കേരളം പോയി എല്ലാം പോയി കേട്ടാ, ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ. യു ആർ ആൾ ഹാപ്പി. 1960s കേരളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളി സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. അന്നാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്ന് ട്രെയിൻ അവർ വീട്ടിൽ വഴിയാ പോയി, ആരും ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടില്ല. അവർ കോട്ടയം വഴിയാ ട്രെയിൻ പോകും, ചുമ്മാ അത് പോകും, ഒരാളും കയറിയിട്ടില്ല. In 1961, ഈ cities like Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, there were lot of employment for English speaking people. ഇവിടെ കുറച്ച് പള്ളിയിലുണ്ടല്ലോ, മാർത്തമ കോളേജ്, ഇതുപോലെ കോളേജിൽ പഠിച്ച പിള്ളേരെല്ലാം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. അവരെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ എടുത്ത് 4 ട്രെയിനാണ് അന്ന് ഫേമസ്. Binoy might tell about what are the train famous today. He will tell. I am telling about 1960s. Now, go and look at the railway timetable. Palaya archives la kaada. Railway timetable of India 1961-56 ഒരു വലിയ ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ railway timetable ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയിട്ട് I want to go to Mumbai. അന്ന് ഒരു വലിയ ബുക്ക് ഇറക്കാം. നമ്മൾ 20 രൂപ കൊടുത്ത് വേണോ? നമ്മൾ railway timetable പോയി മേടിച്ച് വാങ്ങാം. മനോരമ ഇയർ railway timetable ട്രെയിൻ പോകും, എവിടെ ഇറങ്ങും, ഏത് ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബുക്കിനും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട്. 4 ട്രെയിനാണ് ഫേമസ് കേരളത്തിൽ. തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ, തിരുവനന്തപുരം ബാംഗ്ലൂർ, തിരുവനന്തപുരം മുംബൈ ആൻഡ് തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി. ഈ ട്രെയിനിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ പോവാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ന് അസ്സാം, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെന്ന് ട്രെയിൻ ഇവിടെ പറയണം. നിങ്ങൾ അന്ന് പോവാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു മണ്ടത്തനം എന്നാ, പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. അവിടെ പോയിട്ട് മലയാള കോളനി, എവിടെ മലയാള ചങ്കം, മുംബൈ. 30% ഇൻ ചെന്നൈ ഈസ് മലയാളി, 20% ഇൻ ചെന്നൈ ഈസ് ഇൻ മുംബൈ ഈസ് മലയാളി. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കോളനി ഉണ്ടാക്കാം. അവിടെ മലയാള സിനിമ ഇടും, അവിടെ മലയാള ആൾക്കാരെ വിളിക്കും, അവിടെ മലയാള അസോസിയേഷൻ, അവിടെ പള്ളി കെട്ടും, അവിടെ പൂജ വയ്ക്കും. അവിടെ അന്ന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ whatever you are seeing അന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഈ ട്രെയിൻ. That is why Kerala was called. അന്ന് മുസ്ലിംസ് ആരും പോയിട്ടില്ല. അവർ കുറച്ച് അന്ന് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പോണത് ആരെല്ലാം സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാം ഈ തിരുവാങ്കൂർ കൊച്ചി അവരാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടല്ലോ. ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ആർ ലോവർ ദാൻ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് 1960. അവരോട് പോകാൻ പറ്റും. ഇംഗ്ലീഷ് they were going. A train will leave from Trivandrum, കോട്ടയം, എറണാകുളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൽ ഒരാൾ കയറില്ല. ഇവിടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരില്ലല്ലോ. ഇവരെല്ലാം പോയാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 70 അവിടെ എണ്ണ വരാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് പിടിച്ച ചനിയനാണ് കേരളത്തിൽ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇവിടെ നിന്ന് അത് പോകാൻ തുടങ്ങി. ഇന്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ കേരളം ഒരു എയർപോർട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒള്ളി തിരുവനന്തപുരം. ഇന്ന് ഇവിടെ 4 എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ. There is not many flights from Trivandrum Kochi. There is no flight from Trivandrum to Calicut.
ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പോകുന്ന ഏരിയയാണ്. കാലിക്കറ്റ് ദുബായ്, കാലിക്കറ്റ് അബുദാബി, ഖത്താർ, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, കുവൈത്ത് എന്നென்ன നാടുണ്ടോ ആ നാട്ടിലെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ, എല്ലാം ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. അതിലെ ലീഡിങ് ആണ് മലബാർ. ഇന്റേണൽ മൈഗ്രേഷൻ ലീഡിങ് വാസ് തിരുവാങ്കൂർ, കൊച്ചിൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. In 1980s to now, it was led by Muslims. That's why I call them 3M. Malayali, M, not Marxist. Some people say Malayali, M means Marxist. No, no missionary. M, Malayalis are addicted to migration. Another M. That is also not Muslim, not Modi. Only Malayali migration. Third M. What is the third M? Money. That's why Kerala is now called remittance economy. Money order boy. Ipo ella money press, express, exchange center, Western Union ella mari poi. ആ സ്റ്റേജ് കളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 2005 തുടങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും? പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സെൻഡ് അവർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് എത്തി കൈയെല്ലാം കെട്ടി കാലെല്ലാം കെട്ടി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ വരില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ച ആൾ വേണം. അതാണ് എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറയണം. ഐ കാൾ ദം റിപ്ലേസ്മെന്റ് മൈഗ്രേഷൻ. കേരള പ്ലംബർ ഇസ് ഇൻ ദുബായ്. We need a plumber from Odisha. Very simple strategy. That's why people ask me how many people from other states are here. I tell them how many Malayalis are from here outside. 30 ലക്ഷമാണ്. ഇത് 30, അത് 20 ആണ്. 20. നമുക്കൊരു പ്ലംബർ വേണം. നമ്മളെ പ്ലംബർ അവിടെ പോയി അടിവായിട്ടിരിക്കണം. ദുബായിൽ വെച്ചിട്ട് മുതുവ കാണിക്കുക. സാർ ഇനി അടിച്ച് സാറിന് മുതുവ കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലംബർക്ക് വെരി ഹാപ്പി. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1300 rupees. വെരി ഹാപ്പി. നമ്മളെ പ്ലംബർ അവിടെ അടി കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പടം എടുക്കും. ആട് ജീവിതമുണ്ട്, പണിയുണ്ട്, വേറെ പണിയുണ്ടല്ലോ. ആട് ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ഇതുണ്ട്. അവർ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അവർ പോയി. അത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുണ്ടോ ഇല്ല. ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാം പോയാണ്. 80,000 രൂപ 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മലയാളീസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിപ്ലേസ്മെന്റ് മൈഗ്രേഷൻ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഒരു നമ്പർ അറിയണ്ട. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ 30 ലക്ഷം ആൾക്കാർ വെളിയിറക്കുകയാണ്. 22 ലക്ഷം ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ അകത്തിരിക്കുകയാണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രി. 8 ലക്ഷം ആൾക്കാർ വിത്തിൻ ദ കൺട്രി. ബാംഗ്ലൂർ, മുംബൈ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും നമ്മളെ ആൾക്കാരുണ്ട്. 200 കൺട്രീസിലെ മലയാളീസ് ഉണ്ട്. 200 കൺട്രീസിലെ മലയാളീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 30 ലക്ഷം ആൾക്കാർ സപ്പോസ് ടു ബി ഇൻ കേരള. ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു വർക്ക് ഹിയർ. അവരിവിടെ അല്ല. ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു സ്റ്റഡി ഹിയർ. അവരിവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ 30 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പണി ചെയ്യാൻ വെളിയെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് 30 ലക്ഷം ആൾക്കാർ. നമ്മളുടെ നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ അയർലൻഡ്, UK. Now if you go to some of the nursing private hospital, we are getting nurse from Bihar, nurse from Jharkhand. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ല. ആ jobs our people are taking. That's why when people tell me they are coming and taking our job, I said you are all fools. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വട്ടാണ്. വട്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ, fools ആണ്. How can they come and take your job? The jobs you don't do, they are doing. I call them 3D: dirty, dangerous and demeaning. Dirty, dangerous and demeaning. 3D jobs, like 3M. Malayali migration money. 3D jobs. They are doing it. So they are just doing, because if you go to America, somebody is painting in the 21st floor in New York City, that fellow will be a Mexican. That fellow will be a Mexican, not American. Somebody is painting in the 24th floor in Dubai, that fellow will be a Malayali. Somebody is painting in your 4th floor in Secretariat in Trivandrum, that fellow will be a Northeast fellow. He may fall and die. Malayalis will fall and die in Dubai. A Mexican will fall and die there. We are telling, oh, lot of migrants are dying there, here, construction site. They are dying there. All the 4 airports, Trivandrum, Calicut, 2000 dead body വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന്.
ഇവിടെ നമ്മൾ അവരുടെയാണ്, നമ്മൾ അവിടെയാണ്. I myself have seen. I was walking in 2002. I was walking in a road. There was a big construction site. Suddenly I saw the lift is coming down very fast. 6 people died. I have seen in my own eyes. 6 people like that finished. Next day, newspaper they reported 4 people died. Then I called the correspondent. I saw 6. You wrote 4. They said government told us to put only 4. At least Kerala government is not telling you put 4. 6 died means 6 died. And where are the 2 people? They don't even exist. Their dead bodies will come here. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ നമ്മളുടെ വാട്ട് എവർ വി ആർ സഫറിംഗ് ലൈക്ക് പറയുമല്ലോ, ഇത് പളിക്ക് പളി രത്തത്തിക്ക് രത്തം, അതുപോലെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ അടിപൊളിയാണ്, നമ്മൾ ഇവരെ അടിക്കുകയാണ്, റോഡിൽ അടിക്കുകയാണ്, ട്രെയിനിൽ അടിക്കുകയും ബസ്സിൽ അടിക്കുകയും ഇവിടെ അടിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈഗ്രേഷൻ വന്ന് സംതിങ് വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്, ബട്ട് വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. You like it or not, migration will continue because you need people. Kerala would have been dead long time back, there would have been no migration. Malayalis would have been died of starvation in 1960s. Kerala pattini marana illenna, that is because of migration. Pattini marana, that's what I use the word. Today we talk about farmer suicides. Pattini marana Kerala illama rachapettadu because of migration. ഇന്ന് പട്ടിണി മരണ ഇല്ലാമ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് because of they are coming, they are eating 3 meals. That is why migration is very important for all of you to think. Migration affects individual. Somebody goes from here to Gulf, first പുള്ളി നല്ല കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ പോയിട്ട് നല്ല കളിക്കാൻ തുടങ്ങും, നല്ല ഷർട്ട് എടുത്തിടും, കുറച്ച് വണ്ണം വയ്ക്കും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലം അവിടെ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ എടാ കുറച്ച് ശത വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അവൻ നല്ല അവിടെ കളിക്കും, കുറച്ച് ബുമ്മിട്ടിരിക്കും, കുറച്ച് പൈസ വീട്ടിൽ കണക്കും. അച്ഛനും കുറച്ച് വണ്ണം വയ്ക്കാം, വൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കുറച്ച് വണ്ണം വയ്ക്കാം, പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കുറച്ച് വണ്ണം വയ്ക്കാം. നല്ല ചാപ്പാടല്ലോ. ഡെയിലി 3 മുട്ടയോ ചിക്കനോ എല്ലാം. ചിക്കൻ കാലേ തോന്നില്ല, 6 മണിക്ക് ചിക്കൻ തുടങ്ങിയാണല്ലോ. ചിക്കൻ 6 മണിക്ക് തുടങ്ങി രാത്രി വയ്ക്കും ചിക്കനാണ്. പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. Height for weight, overweight. 34% of the children. I asked them, if I look at it, കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ വെളിയാണോ? ആമാ സാർ എപ്പടി അറിയാം? കണ്ടാ അറിയാം. നിങ്ങൾ പറയണ്ട, കണ്ടാ അറിയാം. നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി തന്നെ സാറേ, ഒരേ കുട്ടി തന്നെ. എന്താണ് ഒരു കുട്ടി? അച്ഛൻ 1 രൂപ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സാറേ ഒരു കുട്ടി. അച്ഛൻ 3 രൂപ വന്നെങ്കിൽ 3 കുട്ടി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൾസോ. കേരളത്തിലെല്ലാം പോയല്ലോ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ്, ജോക്കിംഗ് സംബഡി, ഇവിടെ എല്ലാം വർക്ക് അറ്റ് ഹോമിന് വന്ന് കോവിഡ് സമയത്തില്ല. I met one lady not long time back, last week in Pathanamthitta. She is 84. She said, I got 14 pregnancies. Na ammeta paranji, amma you did work at home very well. Appo paranji sare edu sare work at home enna sare ipo ellarum work at home whatever happened 2 varsham ottu veetla or kutti ivide veetla veli irangum. Ipo government paranji work at home nu paranji oru aalkar prasadichilla ivide. ഒരു ബേബി ബൂമോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ കേരളം. എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് വോട്ട് ഇട്ട് LDF തിരിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ വീട്ടിലെ തന്നെ സംഭവിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, തിരിച്ചു പോയി. കേരള ഫെർട്ടിലിറ്റി പോയി, പീപ്പിൾ ആർ ലിവിംഗ് ലോങ്കർ ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഇസ് ദ ടോപ്പിക് എവരിവെയർ. ആൻഡ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് യു ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് boundaries. I will stop here. Maybe you can think little bit more. After Binoy speaks, maybe you can ask some questions. Okay, Binoy? Yeah. He put it across so interestingly. നമ്മൾ കുറേ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ്, പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല നെയിം ആൻഡ് ടേംസിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സാർ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്, വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ സർക്കാസ്റ്റിക് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ. പിന്നെ വി ഹാവ് ബിനോയ് പീറ്റർ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർ ഷുഡ് വി ഹാവ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്? Maybe towards the end, okay. So I'll hand over the mic to Binoy Peter. Thank you, Sarita. അതിരുകൾക്കപ്പുറം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു, എന്താ പറയുക, ഈ പൊതുവെ സെമിനാറിൻ്റെ ഒരു തന്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതിരുകൾക്കപ്പുറമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയവും അതിരുകളാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ടെക്നോളജിയും
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊണ്ട് അതിരുകൾ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ മതിലുകൾ എന്നും ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ ട്രംപിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും നിതാഖത്ത് പോലുള്ള നാഷണലൈസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നതും ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും മറ്റും മധ്യധരനാഴി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക, അഭയാർത്ഥികളെ എങ്ങനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഏറ്റവും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിരുകൾ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രവാസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് അതിരുകൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഗുരു കൂടിയാണ് പ്രൊഫസർ ഹൃദയരാജൻ. അപ്പോൾ ഈ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ കേരള മൈഗ്രേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പല കുടിയേറ്റങ്ങളുണ്ട്. ആ കുടിയേറ്റത്തിന് പല നാൾവഴികളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കുടിയേറ്റം തന്നെ എടുത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ബർമ, സിലോൺ, മലയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലുള്ളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ മുമ്പേ നടന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രവാസത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം എനിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് എൻ്റെ എംഫിലായിട്ട് വിഷയം പ്രവാസവും സാഹിത്യവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മികച്ച നോവലുകൾ, മലയാളത്തിലെ മികച്ച നോവലുകളെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന രചയിതാക്കളുടെ പ്രവാസവും ആ നോവലുകളിലെ പ്രവാസവും ആയിരുന്നു പഠിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മിക്കവാറും എല്ലാ മികച്ച നോവലുകളും ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെ പ്രവാസ സമയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ നാടിനെ പറ്റിയുള്ള ഗ്രഹാതുരത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള ഓർമ്മകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെന്നെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധികളെ പറ്റിയിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന് മലയാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്താൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും മറ്റുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളീയ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അൽഫഹം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഭക്ഷണ ശൈലിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളികളുടെ കുടിയേറ്റത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ പറ്റിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഇപ്പോഴും കൃഷിക്ക് 150 രൂപ 200 രൂപയാണ് കൂലി. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം കൃഷി പലപ്പോഴും മഴയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് കൃഷി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു ജൂൺ മാസം മുതൽ ഒരു ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയത്താണ് കൃഷി ഉണ്ടാവുക. ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനും അവർക്ക് ഒരു വരുമാനത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. ഇനി കൃഷിയിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണി, ഒരു പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൃഷി ഒരു വരുമാന മാർഗം അല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുമ്പോൾ കൃഷിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു. മറ്റ് പ്രായോഗികമായി കൂടുതൽ ഡോക്ടർ രാജൻ പറഞ്ഞ പോലെ മണി എവിടെ നിന്നാണ് വരിക അങ്ങോട്ട് നോക്കും. പിന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൂടിയാണ്. അത് വേറൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ആളുകളുടെ വരുമാനത്തെ വളരെ ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ്. ഈ 100 മുതൽ 150 രൂപ കൂലി എന്ന് പറയുന്ന കൃഷിപ്പണി വളരെ വിരളമായിട്ടാണ്. ഈ മഴ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കൃഷിയാണുള്ളത്. ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനമില്ല. അതിനകത്തുള്ള ധാന്യം കൊണ്ട് വർഷം മുഴുവൻ ജീവിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇന്ന്
ഈ കൃഷിയെ തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 100-ൽ 80 പേർക്കും, അതായത് ഒരു 5-ൽ 4 പേരും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഒരു വരുമാന മാർഗം അല്ലാതായി മാറി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃഷിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു വരുമാന സാധ്യതകളില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന എന്ന് പറയുന്ന NRG എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നു. NRGയിലും കൂലി കുറവാണ്, വല്ലപ്പോഴും വളരെ കാലം കൂടിയാണ് ഇത് അവർക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു തുക കിട്ടുക. വാസ്തവത്തിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല. അപ്പോ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ സർക്കാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഈ JCB അതുപോലുള്ള മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷി സാധ്യതകൾ വിരളമാണ്. കൃഷിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് NRGയിൽ നിന്നൊന്നും ഉടനെ ഒരു കാശ് വേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നടക്കുന്നില്ല. മറ്റു സാധ്യതകൾ, തൊഴിൽ സാധ്യതകളില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജാർഖണ്ഡിലെ ദുംക ജില്ലയിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീട്ടില് അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം, ശരാശരി മാസവരുമാനം എത്രയാണ്? അപ്പൊ ആ ഗൃഹനാഥൻ അവിടെ വളരെ അങ്ങനെ ഒരു മാസവരുമാനത്തെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം ഇല്ല. വല്ലപ്പോഴും കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ആ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിന് പകരം മറ്റു സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വാങ്ങുക എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രവാസമല്ലാതെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേരളം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഈ കായികാധ്വാനം വേണ്ട കട്ടിപ്പണി, അതായത് മലയാളി ഉപേക്ഷിച്ച പണികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളെ കിട്ടാത്തൊരു അവസരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ 4 തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ്. എറണാകുളം ജില്ല നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 തൊഴിലാളികൾ ഒരാൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. ഈ തൊഴിലാളികൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആദിവാസികളും ദളിതരും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബേപ്പൂരും പുതിയാപ്പയിലുള്ള ഹാർബറുകളിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാനായി പോകുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം പേര് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. കൊയിലാണ്ടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറീസ തീരത്തു നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണ്, തമിഴ് തൊഴിലാളികൾ. അപ്പൊ മലയാളികൾ ട്രോളർ ബോട്ടുകളിൽ പണിയെടുക്കാനൊന്നും മലയാളികളില്ല. ഉടമസ്ഥൻ മാത്രം മലയാളി, സിറാങ്ക് തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ, മറ്റു തൊഴിലാളികൾ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് കേരളത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികളും ഇന്ന് സെൻട്രൽ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തൊഴിൽ മേഖലകളും അവർക്ക് ആരെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ അവിടെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ. അപ്പോൾ ആ കൂലിക്കാണെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്നോളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, വാൽപ്പാറയിലും മലക്കപ്പാറയിലും പുലി പിടിക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അസമിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളെയാണ്. നമുക്കതൊരു ബോധറേഷനുമല്ല. അപ്പോൾ മലയാളി പുതിയ മേൽശിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി പോകുമ്പോൾ മലയാളി ഉപേക്ഷിച്ച പല തൊഴിലുകളും ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പൊ ഈ തൊഴിലാളികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അവരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഈ പറയുന്ന ഒരു കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു നട്ടെല്ലായിട്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എങ്കിൽ പോലും ഈ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും
നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രവാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായ ഒരു പൊതുസമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എത്രത്തോളം കരുണീയമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം 30 ലക്ഷത്തിൽ പ്രൊഫസർ ഹൃദയരാജൻ പറഞ്ഞു, ഒരു 30 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 40 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മേമ്പൊടിക്ക് പറയാനായിട്ട് പോലും ഒരു നോഡൽ ഏജൻസി പോലും ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മലയാളികളുടെ അവസ്ഥ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയും, നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ മലയാളിയുടെ ഒരു ചായക്കട കണ്ടു എന്നാണ്. അത്രത്തോളം നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പൂവിടുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഒരു നാട് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികളോട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ആദിവാസികളും ദളിതരും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുമാണ്. അവർക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കടന്നു ചെല്ലാൻ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നൂഹിലും മറ്റുണ്ടായ മുസ്ലിം തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്ന് പല പ്രദേശങ്ങളിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ ബംഗ്ലാദേശികളാണെന്ന് എന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് വിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പല പല ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചാബിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പല പ്രദേശങ്ങളിൽ, കേരളത്തിലടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രവാസിയെ, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും കാലത്ത് എല്ലാം തന്നെ ലോകത്തെമ്പാടും തന്നെ പ്രവാസിയെ കാണുന്നത് ക്രിമിനൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർ, നമ്മുടെ പൈസ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അവരെ ഔപചാരികമായിട്ട് രേഖകളിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് വർക്കർ എന്നാണ്, അതിഥി തൊഴിലാളി. വളരെ വിവേചനപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നിലപാടാണത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാനും താമസിക്കാനും തൊഴിലെടുക്കാനുമുള്ള അവസരം. അത് ഒരു അതിഥിയായി ചുരുക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഒരു നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, അവരുടെ നാടുകളിൽ തന്നെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ മലയാളിക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി, മലയാളിക്ക് 8 മണിക്കൂറിന് കിട്ടുന്ന കൂലിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കൂലിയാണ് 10-12 മണിക്കൂർ ഈ തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ, എന്താ പറയാ, ഞാനൊരു പക്ഷെ മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലെ കുടുംബത്തെ എന്താ പറയാ, അടുപ്പിൽ തീ പോകുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് അപകടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തിടെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ഒരു പണിയിൽ മതിലിടിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പൊ ആ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് ഈ മതിൽ ഇടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൊക്കോ, ഞങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് പണി നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നഷ്ടം വരുന്നത് അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ പണിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപകടങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും ആ അപകടങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രതിസന്ധിയുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ആ പണി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം 2 ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പകുതിയോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തൊഴിൽ സ്ഥലത്തുള്ള അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നവരാണ്. ബാക്കി പകുതി റോഡ് അപകടങ്ങൾ, റെയിൽ ആക്സിഡൻസ്, ആത്മഹത്യകൾ, മറ്റ് രോഗങ്ങൾ. പക്ഷെ ഈ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജീവിത തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണ്. ഈ മരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് മിക്കവാറും ആർക്കും തന്നെ ഒരു മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ തൊഴിൽ വകുപ്പിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മൃതശരീരം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനായിട്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തൊഴിൽ വകുപ്പ് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മരിച്ച വിവരം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരിട്ട് ഒരു ഫ്യൂണറൽ അണ്ടർടേക്കറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരെന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ട്രോമയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, പാങ്ങില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടേക്ക് വന്ന് പണിയെടുക്കുക. രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരെന്ന രീതിയിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പണിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്ത പൊങ്ങാനാവാത്ത മറ്റൊരു കടത്തിലേക്കാണ് അവരെ നയിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ചെയ്തത് ഇതൊരു റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റി. അതായത് തൊഴിൽ വകുപ്പ് നേരിട്ട് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിർത്തി 7 ദിവസത്തിനകം നിശ്ചിത രേഖകളുമായി വന്നാൽ ഇത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന രേഖകളൊന്നും തന്നെ 7 ദിവസത്തിനും കിട്ടില്ലാത്ത രേഖകളാണ്. ഒരു ലീഗൽ ഹെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ വളരെ ആ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിനെ കിട്ടാതെ ആക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ മരണം രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലും ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ കുഴയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്ന് മാത്രം 2025 1 കോടിയിലേറെ പണിയെടുത്തിട്ട് കിട്ടാത്ത പൈസ ഞങ്ങളുടെ മീഡിയേഷനിലൂടെ സെന്റർ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 5 കേസിൽ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എറണാകുളത്തിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് മാത്രം ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ തൊഴിൽ ഒരു കൂലി എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു വേജ് തെഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമായിരിക്കും കേരളത്തെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ. അത് വളരെ ആശങ്കാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ നോക്കിയാൽ പോലും മലയാളികളുടെ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നെ വിളിച്ചത് സന്തോഷം. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംഘടിത മേഖലയിൽ കൂലി കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം. 2, ഇന്ന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ തൊഴിലാളികളെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒറീസ, ഈ പറയുന്ന ഒറീസ, ജാർഖണ്ഡ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, അസം, ബീഹാർ, UP ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കേരളം ഒരു അഭയാരണ്യമായിട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിദ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയായിരുന്നു, ഈ തൊഴിലാളികളെ നമ്മളൊരു 2ാം തരം പൗരന്മാരായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ആദിവാസിയായിട്ടോ ദളിതനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടോ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും അങ്ങനെയല്ല. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ, പല ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ സൂററ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ വരുന്ന ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ള ഗഞ്ചാം മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ OBC തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പം ഇരുത്തി SC ST തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവർ തന്നെ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവർ ചെന്നെത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷനെ ഞാൻ മണിയായിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് സാറ് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രവാസ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ കൂടിയാണ്. വെറും ഒരു സ്പേഷ്യൽ ട്രാവൽ മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച് പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ നാട് എത്താത്ത ഒരു മാനുഷിക വികസനമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ചെന്നെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ് പ്രവാസം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു ടൈം മെഷീനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇപ്പോൾ ഒറീസയിലെ കാലാഹണ്ടിയിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ അവരുടെ നാടിന്റെ എന്താ പറയാ ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 10-20 വർഷം താണ്ടിയായിരിക്കും പോവുക. അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു 30 വർഷത്തോളം വികസനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ താണ്ടിയായിരിക്കും ഈ ആളുകൾ എത്തുക. മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ യൂറോപ്പിലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
വേറെ ഒരു 40 വർഷത്തോളം ഒരുപക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അവരിവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മാനുഷിക വികസനം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വികസനം നമ്മൾ അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പം എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ബംഗാളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശികളല്ലേ എന്നുള്ളത്. തീരെ ശരിയല്ല. വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ളത്. ബംഗാളിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും എന്താ പറയുക, അടുപ്പിൽ തീ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിൽ കാലിക്കടത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ അത് നിർത്തി, എൻ്റെ മക്കള് കേരളത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 3-4 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ഇത് ഒരു പ്രദേശത്തെ, ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഇന്ന് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളെ കേരളത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക്, അതായത് വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക്, അവരുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്കം കൂട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവാസം അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അവരുടെ നാടുകളിൽ ജാതിയുമായി കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ അവസരങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടി അവർക്ക് പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഈ പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരവസരം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ആൺ-പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, കേരളത്തിന്റെ നാളുവഴികൾ തന്നെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിനേക്കാളും വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവരുടെ ഇന്റർ ജനറേഷണൽ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ആക്കം കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രവാസം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളെ അതിഥികളായിട്ടല്ല, അവരുടെ എല്ലാ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള റൈറ്റ്സോട് കൂടി ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത കൂടി ഉണ്ടാവണം. ഈ തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടി ചേർക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. നന്ദി. So we have around 10 minutes for interaction. Should I pass the mic? Mic and down. Please, any queries? Both of them are experts in the field. Please ask. ഹലോ സാർ, എനിക്ക് സംശയമുള്ളതാണ്. നമ്മളെ കേരളത്തിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഈ ഇൻമൈഗ്രേഷൻ തമ്മിൽ ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു Should we take the questions together and answer in the end? Anybody else? ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഈ ഔട്ട് മൈഗ്രേഷൻ മീൻസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം, ഞാൻ കണക്ക് സമയത്ത് 3 ലക്ഷം ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ഡേ 1000 രൂപീസ് ആവറേജ് അവർക്ക് വേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 300 കോടി രൂപ പെർ ഡേ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം. We like some questions from the students, please. Economic students, whoever is here. Some more questions, please. So Binoy Peter will answer for 5 minutes, then we will give it to Professor Hridaya Rajan. മുനീറിന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? വാസ്തവത്തിൽ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടേത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്, അതായത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ ആണ് കേരളത്തിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അത് നേരെ മറിച്ച്
അസംഘടിത മേഖലയിലെ മലയാളി ഉപേക്ഷിച്ച തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ജനസംഖ്യ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് ഈ സെനോഫോബിയ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് ലോകത്തും അതിന് തന്നെയാണ് കാരണം. ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി, മോർട്ടാലിറ്റി, മൈഗ്രേഷൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനസംഖ്യ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി, മോർട്ടാലിറ്റി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി. ഇനി കുടിയേറ്റത്തിലൂടെയോ കുടിയിറക്കത്തിലൂടെയോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 2 ജില്ലകൾ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകൾ ഓൾറെഡി ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രകാരം വലിയ താമസമില്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിപ്പണി വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള കായികാധ്വാനം കൂടുതൽ വേണ്ട തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല വാസ്തവത്തിൽ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇവിടെ ഇവർ പൈസ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും, അതൊരു പ്രതിസന്ധിയല്ലേ? ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 200 ബില്യണിൽ കൂടുതൽ തുക ഇവർ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അത് അവരുടെ റൈറ്റ്ഫുൾ വേജസ് ആണ്. മലയാളി 2 ലക്ഷം കോടിയാണോ സാർ? 2 ലക്ഷം കോടി റെമിറ്റൻസസ് നമുക്ക്, അതെ. അപ്പം 200 അത്രയും മലയാളി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 5-1 ഈ തൊഴിലാളികൾ അവർ പണിയെടുത്തിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തുക അവരുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തന്നെ എക്കോണമിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് മലയാളി ഊബറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന്, ആമസോണിൽ നിന്നും, ആളുകളിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ബായിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക ഉപജീവന മാർഗം ഈ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഇവരില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ എണ്ണി പറയാം, ഛട്ട് പൂജ നടക്കുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇവിടെ മുടങ്ങിപ്പോവും. ഇത് പോലുള്ള എൻ്റെ സമയത്ത് പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റക്കാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടിലെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മത്സ്യബന്ധനം മുടങ്ങിപ്പോവും. BKCയുടെ അടക്കമുള്ള ചെരുപ്പ് കമ്പനികളിൽ ഒരു മനുഷ്യനും പണിയെടുക്കാനുണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ മീൻചന്തയിലോ പൂളക്കടവിലോ പണിക്ക് ആളെ നോക്കി ചെന്ന് ആരും കിട്ടൂല. കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുടങ്ങിപ്പോവും, ഫിഷ് പ്രോസസ്സിങ് മുടങ്ങിപ്പോവും, പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ പണിയെടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ മിക്കവാറും മേഖലകളിലൊന്നും തന്നെ കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടലാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ. ഇവർ ഇവിടെ വരികയും പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെയാണ് വല്ലാതെ ബാധിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഇടങ്ങളുണ്ടാവും. അതേസമയത്ത് ഈ പണികൾ എടുക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിന് വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇവിടെ വരേണ്ടത് അവരെക്കാളും നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവരെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനം ഉണ്ടാവുന്ന തൊഴിലുടമകൾക്കില്ല. അവർ മിക്കവാറും ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവർ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അവർ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന തുക കൊണ്ടാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന മലയാളികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് മാത്രം പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് അടുത്ത ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 മണിക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഐ ആം സീയിങ് ദം ഓൾറെഡി കം ഹിയർ. സോ നാവൊന്നും വലിയ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് വലിയ ഒന്നും ലിങ്ക് ഒന്നുമില്ല. What personally I feel is that Kerala has no unemployment. You are creating unemployable people. അത് ഒരു വലിയ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ്. So if you create unemployable people, then you will be unemployment. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ how our system is going right now. I think we are creating not educated unemployed. We are creating educated unemployable created by our systems, both educational institutions, both private and public. അതാണ് നമ്മളുടെ എൻ്റെ ഒരു nothing to do with migration because they can do anything. The second point is, yes, money is going, money is coming. So migrants are the lifeline of the Kerala economy, both ways.
both ways. Because today 30% equivalent to the state income is coming through remittances. അതൊരു 50,000 കോടി ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ത്രൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ. അതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ. ഒരു 50,000 കോടിയോ എത്രയും പോകുന്ന കറച്ചു വിടാം. അത് യു കൻ പുട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് റൈറ്റ് ടു സെൻഡ് മണി. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് സംബഡി ടെലിംഗ് മീ ഇൻ ദുബായ്, 800 crore is going from Dubai to Trivandrum. Like that is always, this money will be, that's why I said, money is the major question. Migration, Malayali migration, money. But the problem is, especially for the non-resident Indians, I think this money has become so much money, over money. If you look at Malayali migrants, they have so much money. I met recently a man. He said, I have only one daughter, but I have 4 houses in Trivandrum. If you are not controlling this Malayali migration, addict to migration, then you reach money. If you allow the money to take on the migration, which should not take, this is what now happening. I call them mad rush to the America and other countries. So the Kerala will end up with a last which is Kerala will become a mad society. Another Malayali migration, money, mad. But I don't want to see Kerala as a mad society. Of course, several years back, someone told it's a when I told somebody, no, sorry, it's migration. Because migration is affecting family life. I talked to the lawyer, family court lawyer. He said 30% of the family divorce is happening through migration. And they are only counseling the children, the boy and the girl. They should counsel the parents. 30% migration is breaking because of the boy's parents and girl's parents. We don't do that. We only talk to the boys and girls. We talk to the boy's mother, girl's mother and father. I think we should change. Every child born in today in Kerala, there is at least 1 abortion. So you should also look at it, the fertility crisis, migration. Migration will be, you like it or not, migration will rule the Kerala state. You may not like it, but they will rule the Kerala state. Like Malayalis are ruling Dubai. So Malayalis will rule Dubai, Bengalis will rule Kerala. I'll stop here. Thank you very much. We've crossed our time. Thank you, sir. Thank you, Binoy Patil. It was a good session. Thank you.